विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग बधाने। केम छो? मजामां? हवे आपणे खूब ज अगत्यनो चेप्टर विषे बात करता था, खाद्य उत्पादननी उन्नतीकरण माटेनी कार्यनीति। पाठ से एना एक एक शब्द आपणे डीपमां समजाता, पण हजी पण આપણે આ પાઠની અંદર આગળના લેક્ચરની અંદર ટોપિક ઘણા બધા ભણ્યા હતા। એ ટોપિકનું નામ હતું અંતર સંવર્ધન, નંબર 2 બહિર સંવર્ધન, નંબર 3 પર સંવર્ધન। क्या क्या हता? तो के अंतर संवर्धन, बहिर संवर्धन और पर संवर्धन। आवा टॉपिक विषे आपणे बातचीत करेली हती। याद रखजो, अंतर संवर्धन, बहिर संवर्धन और पर संवर्धन विषे माहिती मेळवेली हती। तो आपणे अंतर संवर्धन, बहिर संवर्धन और पर संवर्धन एनी पहला विद्यार्थी मित्रों तमने थोड़ी बाबत कहवा मांगू छूं। याद रखजो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। कोई आपको ऐसा बोले कि मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, उसका साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि उसने कभी ट्राई भी नहीं की है। उसने कभी ट्राई भी नहीं की है, उसने ट्राई किया ही नहीं है, तो फेल कैसे हुआ? तो कोई पण कार्य करो, आ कार्यनी अंदर तमे शुरुआत तो करो छो। शुरुआत करशो एटले क्यारेक निष्फळता तो मळशे ज, अने निष्फळता मळशे तो सफलता मळशे। एटला माटे मैं तमने हिंदीमां वाक्य कीधुं कि जिसने कभी ट्राई नहीं की उसका साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कभी फेल नहीं हुआ, उसका मतलब ये है उसने कभी ट्राई नहीं की। ये बात पण सुन लो कि कोई भी स्टूडेंट कभी बहाना मत बताना कि मैं छोटा शहर से हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती। ऐसा टॉपिक कभी मार्केट में मुझे देखने मिलता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सब कुछ आप सीख सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, बराबर, आप हार्डवर्क कर सकते हो, बराबर। ये ज़िंदगी आपकी है और उसमें प्रोग्रेस करना आपकी जिम्मेदारी है। भगवान ने, गॉड एटले के भगवान, आपणे तमाम ने जे जिंदगी आपी छे, आ जिंदगी से एने आगळ ने आगळ लई जावी जोईए, बराबर। तो मारो मतलब कहेवानो एवो छे कि दरेक विद्यार्थी से ए पोताना ड्रीम तरफ आगळ वधवो जोईए अने पोतानुं कार्य से पूर्ण करतो होवो जोईए। आ शब्द याद राखजो, जिसने कभी ट्राई नहीं की उसका साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कभी फेल नहीं हुआ। एक बार फेल होगा तो वो लाइफ में आगे बढ़ेगा। इसलिए दरेक विद्यार्थी से एनी अंदर कोई दिवस कोई विद्यार्थी से अथवा कोई पण बिजनेसमेन, कोई पण वर्कवाळो ए क्यारे फेल न थयो होय ने, बराबर, तेनो साथ छोड़ी देवानो। शा माटे? फेल त्यारे ज थया होय कि ज्यारे एने ट्राय करी होय, कोई पण कार्यमां ट्राय करी होय, परंतु कोई पण कार्यमां ट्राय न करी होय, बराबर, त्यारे शुं थाय? तो कि ए क्यारेय फेल थवानी संभावना नथी। एटले के विद्यार्थी मित्रों, आगळ ने आगळ वधवा माटे सतत ने सतत कन्टिन्यू ट्राय करवी पड़शे। एमां कोई पण प्रकारना बहाना नहीं, मने आ नथी आवडतुं, आ छे ते, बधाने बधी वस्तु आवडे छे अने बधाने शीखवानी होय, बराबर। तो एक शुभ और सारी शुरुआत साथ आपणे आगळना टॉपिक थोड़ा रिविजन करिए। अंतर संवर्धन, बहिर संवर्धन और पर संवर्धन। विद्यार्थी मित्रों याद करो, अंतर संवर्धन कोने कहेवाय?
તો કે અંતર સંવર્ધન એને કહેવાય એક જ પેઢીના સજીવો સાથે એટલે કે 4 થી 6 પેઢી સાથે પ્રજનન કરાવવું. એક જ પેઢીના સજીવો સાથે શું કરાવવાનું તો કે પ્રજનન. આની અંદર એના જે પ્રશંસનીય લક્ષણ છે, જે ખરાબ લક્ષણો છે, લક્ષણો મળી આવે છે, એને શું કહેવાય તો કે અંતર સંવર્ધન. આની અંદર 2 ભિન્ન જાતિઓ હતી, એમની વચ્ચે 4 થી 6 પેઢી શું કરાવવું તો કે પ્રજનન કરાવવું. શું કરાવવું? પ્રજનન. આવી જાતિઓ સાથે શું કરાવવું તો કે પ્રજનન, અને પ્રજનન કરાવી અને નવી જાતિઓનો વિકાસ થતો જોવા મળે. ખાસ અગત્યનો ટોપિક છે. પરસંવર્ધન પણ શું હતું તો કે એમાં પણ 2 કેવી હતી તો કે 2 ભિન્ન જાતિ હતી. કેવી હતી? ભિન્ન. તો આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર અંતર સંવર્ધન, બહિર સંવર્ધન અને પરસંવર્ધન આવા 3 ટોપિક વિશે વાતચીત કરેલી હતી. અંતર સંવર્ધન, બહિર સંવર્ધન અને પરસંવર્ધન. હવે જોઈએ આજનો નવો ટોપિક. આંતરજાતીય સંકરણ. નવા ટોપિકનું નામ શું છે તો કે આંતરજાતીય સંકરણ. આની અંદર 2 ભિન્ન જાતિઓ એક નર અને આ માદા, આ બંને જાતિઓ કેવી છે તો કે ભિન્ન. ભિન્ન એટલે કેવી તો કે અલગ અલગ. આ બંને જાતિઓ વચ્ચે શું કરાવવામાં આવે તો કે સમાગમ કરાવવામાં આવે. શું કરવામાં આવે? સમાગમ. એટલે કે પ્રજનનની પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે તો શું થાય તો નવી સંતતિનું નિર્માણ થાય. કોનું નિર્માણ થાય તો કે સંતતિનું નિર્માણ થાય. આ જે નવી સંતતિનું નિર્માણ થાય તો ઘણી વખત એવું જોવા મળે બંને પિતૃના લક્ષણો ઈચ્છનીય મળે. બંને પિતૃના લક્ષણો કેવા મળે તો કે ઈચ્છનીય. તેથી આ છે એનું આગવું આર્થિક મહત્વ છે. કેવું મહત્વ છે? આગવું અને આર્થિક મહત્વ છે. ઉદાહરણ તરીકે ખસર. આ મિત્રો જે ખસર છે બરાબર, એ કોનું છે તો કે આંતરજાતીય સંકરણનું ઉદાહરણ, જેમાં માદા ઘોડો અને નર કેવો છે? ગધેડો. આ ખસર છે એ કેમાંથી નિર્માણ પામ્યું તો કે માદા ઘોડામાંથી અને નર ગધેડામાંથી. કોનું નિર્માણ થયું તો કે ખસરનું નિર્માણ થતું જોવા મળે છે. હવે આ ટોપિકને ફરીથી સમજીએ આપણે. ટોપિકનું નામ શું હતું તો કે આંતરજાતીય સંકરણ.
दरेक विद्यार्थीનું ખાસ ટોપિકમાં ધ્યાન આંતરજાતીય સંકરણ શું કહેવા માગે તો કે આંતરજાતીય સંકરણ છે એની અંદર બે ભિન્ન જાતિઓ હતી. કેવી હતી? ભિન્ન એટલે કે બે અલગ અલગ જાતિઓ હતી. આ બે જાતિઓ છે એની વચ્ચે આ નરે અલગ હતી, અલગ હતો, અને માદા પણ કેવી હતી તો કે અલગ. આ બંને અલગ અલગ હતા. તેમની વચ્ચે શું કરાવવું? સમાગમ. સમાગમનો મતલબ શું તો કે પ્રજનન કરાવવું. પ્રજનન કરાવો તો એના જે અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ થાય તો શું થાય તો કે નવી સંતતિનું નિર્માણ થાય. કોનું નિર્માણ થાય તો કે નવી સંતતિનું નિર્માણ થાય. હવે જે નવી સંતતિનું નિર્માણ થાય એમાં ઘણી વખત બંને પિતૃના લક્ષણો ઈચ્છનીય મળે છે. ઘણી વખત લક્ષણો કેવા મળે તો કે બંને પિતૃના લક્ષણો છે ઈચ્છા મુજબ લક્ષણો છે મેળવી શકાય. આ એક એનું આગવું આર્થિક મહત્વ છે. કેવું છે? આગવું આર્થિક મહત્વ. ઉદાહરણ આપું છું. જે ખચ્ચરનું નિર્માણ થયું ને, આ ખચ્ચર છે ને એની અંદર માદા ઘોડો યાદ રાખજો અને નર ગધેડો, આ બંને વચ્ચે શું કર્યું? સમાગમ. સમાગમ એટલે શું તો કે પ્રજનન કરાવેલું છે. શું કરાવેલું છે? પ્રજનન. પ્રજનન કરાવી અને જે ખચ્ચરનું નિર્માણ થયું તો ખચ્ચર કેવી જાતિ કહેવાય તો કે સંકરણ જાતિ કહેવાય. કેવી જાતિ કહેવાય? સંકરણ જાતિ. ખચ્ચર કેવી જાતિ છે તો કે સંકરણ જાતિ. અને સંકરણ જાતિમાંથી તેનો વિકાસ થતો જોવા મળે. જોઈએ ફરીથી આંતરજાતીય સંકરણ. આંતરજાતીય સંકરણ કોને કહેવાય તો કે બે ભિન્ન જાતિઓ નર અને માદા, બે ભિન્ન જાતિઓ નર અને માદા બંને વચ્ચે શું કરવામાં આવે તો કે બંને વચ્ચે સમાગમ કરાવવામાં આવે. સમાગમ કરાવીને શું થાય તો કે નવી સંતતિનું નિર્માણ થાય. આ જે નવી સંતતિનું નિર્માણ થાય એમાં ઘણી વખત બંને પિતૃના ઈચ્છનીય લક્ષણો મેળવી શકાય. જો બે જાતિઓ અલગ અલગ પણ ઘણી વખત એ બેયના લક્ષણો એક વ્યક્તિમાં મળ્યા તો એનું આર્થિક આગવું મહત્વ કહેવાય. શા માટે તો કે માદા ઘોડો અને નર ગધેડો, માદા ઘોડો અને નર ગધેડો આ બંને વચ્ચે સમાગમ એટલે કે બંને વચ્ચે પ્રજનન કરાવવાથી ખચ્ચરનું નિર્માણ થાય. તો ખચ્ચર કોની જાતિ થઈ તો કે માદા ગધેડો અને માદા ઘોડો અને નર કેવો? ગધેડો. તમે એમ ના સમજતા કે નર છે ગધેડા છે અને માદા છે નર છે ઘોડો છે અને માદા છે ગધેડો છે. હું તમને કહેવા એવું માગું છું કે ઘોડામાંથી જે ઘોડો હતો બરાબર એની માદાનો ઉપયોગ કર્યો અને જે ગધેડો હતો એમાં નરનો ઉપયોગ કર્યો. આ બંને વચ્ચે સમાગમ કરાવવામાં આવ્યું. સમાગમ એટલે પ્રજનન. એમાંથી જે સંકરણ જાતિ ઉત્પન્ન થઈ એમનું નામ તો કે ખચ્ચર. શું નામ આપ્યું? ખચ્ચર. જે નવી જાતિનો વિકાસ થયો એનું નામ શું આપ્યું તો કે ખચ્ચર. હવે આપણે ભણવાનું છે નિયંત્રિત સંવર્ધનનો પ્રયોગ. ટોપિકનું નામ શું તો કે નિયંત્રિત સંવર્ધનનો પ્રયોગ. આ નિયંત્રિત સંવર્ધનનો પ્રયોગ છે એમાં કઈ બાબતો છે ને શું કહેવા માગે એની વાત કરીએ. આ નિયંત્રિત સંવર્ધનનો પ્રયોગ છે એ કૃત્રિમ વીર્ય શેષણ દ્વારા
કરવામાં આવે છે। નિયંત્રિત સંવર્ધનનો પ્રયોગ કોના દ્વારા કરવામાં આવે? તો કે કૃત્રિમ વીર્ય સેચન દ્વારા કરવામાં આવે। કૃત્રિમ વીર્ય સેચન દ્વારા છે એ આ પ્રયોગ કરવામાં આવે। હવે આ પ્રકારના સંકરણ માટે પસંદ કરેલ નરનું વીર્ય, જેને પસંદ કરેલ માદાના પ્રજનન માર્ગમાં દાખલ કરવામાં આવે છે। પસંદ કરેલ નરનું વીર્ય પસંદ કરેલ માદાના પ્રજનન માર્ગમાં શું કરવામાં આવે? તો કે દાખલ કરવામાં આવે। જેને કોના દ્વારા દાખલ કરવામાં આવે? તો કે સંવર્ધન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવે। કોના દ્વારા દાખલ કરવામાં આવે? તો કે સંવર્ધન દ્વારા કરવામાં આવે। હવે આ વીર્યનો ઉપયોગ કાં તો તરત જ કરવો અથવા થીજવીને કરવો। આ વીર્યનો ઉપયોગ કાં તો તરત જ કરવો અથવા કેવો કરવો? તો કે થીજવીને તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। કાં વીર્યનો ઉપયોગ તરત જ કરવો અને કાં શું કરવું? તો કે તેનો થીજવીને ઉપયોગ કરવો જોઈએ। હવે આ વીર્ય છે જ્યાં થીજવેલ હોય તેવા વિસ્તારમાં માદાને સ્થળાંતરિત કરી શકાય છે। જે વિસ્તારની અંદર વીર્ય થીજવેલ હોય તેવા વિસ્તારમાં માદાને સ્થળાંતરિત કરી શકાય, એટલે કે માદાને ત્યાં લઈ જઈ શકાય। તેથી તેમનું ઈસનીય સમાગમ કરાવી શકાય। તેથી શું કરી શકાય? તો કે તેમનું ઈસનીય સમાગમ છે કરાવી શકાય। હવે આ પદ્ધતિ દ્વારા કોઈ ખામી જોવા મળે તો તેમને નિવારી શકાય। આ પદ્ધતિની અંદર કોઈ ખામીઓ જોવા મળે તો એ ખામીઓને આપણે નિવારી શકીએ।
એમ આ પદ્ધતિ દ્વારા જે ખામીઓ જોવા મળે તેમને નિવારી શકાય. એક શબ્દ એવો ઇંગ્લિશ ખાસ અગત્યનું યાદ રાખજો, આ ફૂલ ફોર્મ તમને પૂછાઈ શકે. નામ શું? મોટા અક્ષર લખ દઉં, MOET. MO એટલે મલ્ટિપલ, O એટલે ઓવોલ્યુશન, E એટલે એમ્બ્રિયો, T એટલે ટ્રાન્સફર ટેકનોલોજી. મલ્ટિપલ ઇવોલ્યુશન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર ટેકનોલોજી. યાદ રાખજો, MOET મલ્ટિપલ ઇવોલ્યુશન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર ટેકનોલોજી એ એવો કાર્યક્રમ છે કે જેના દ્વારા ગૌ પશુ સુધારણા કરી શકાય. ગૌ પશુ સુધારણા કરવા હોય તો કોના દ્વારા કરી શકાય? તો કે MOET દ્વારા તમે શું કરી શકો? તો કે MOET દ્વારા બરાબર એ એવો કાર્યક્રમ છે કે જેના દ્વારા ગૌ પશુ સુધારણા કરી શકાય. નામ શું હતું? MOET. MOET એટલે શું? તો કે મલ્ટિપલ ઇવોલ્યુશન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર ટેકનોલોજી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પદ્ધતિમાં ગાયને FSH અંતઃસ્ત્રાવ. FS એટલે શું? યાદ કરો, ધોરણ 10 ની અંદર ભણી ગયા, 11મા ની અંદર પણ આવતું હતું. ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન્સ. F એટલે શું? તો કે ફોલિકલ, S એટલે સ્ટિમ્યુલેટિંગ અને H એટલે હોર્મોન્સ. એટલે કે આ પદ્ધતિ દ્વારા ગાયને FS ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ જેવા અંતઃસ્ત્રાવ છે, આ અંતઃસ્ત્રાવની શું કરવામાં આવે? તો કે સારવાર આપવામાં આવે છે. શું આપવામાં આવે? તો કે સારવાર આપવામાં આવે. જો એને સારવાર આપીએ તો અંડપુટિકાઓનું પરિપક્વ થાય. કોનું પરિપક્વ થાય? તો કે અંડપુટિકાઓનું પરિપક્વ થાય. અંડપુટિકાઓનું પરિપક્વ થાય તો શું થાય? તો કે અંડકોષનું સર્જન થાય. જો અંડપુટિકાઓ પરિપક્વ થાય તો અંડકોષનું શું થાય? તો કે સર્જન થાય. એટલા માટે અંડકોષ છે દરેક સ્થાને ઉત્પન્ન થતા એના કરતાં 6 થી 8 અંડકોષનું શું થાય? તો કે સર્જન થાય. જે એક અંડકોષનું સર્જન થતું હતું એના કરતાં આપણે જે ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન્સ આપવાથી 6 થી 8 અંડકોષનું શું થાય? તો કે સર્જન થાય. આમ આપણે અત્યારે આ બોર્ડ પૂર્ણ થવાયું છે એટલે એટલો ટોપિક પહેલાં જોઈ લઈએ, એના પછીના 2-3 ટોપિક છે એ આપણે હમણાં વાતચીત કરીએ. એટલે ટોપિક ફરીથી જોઈ લઈએ. નિયંત્રિત સંવર્ધનનો પ્રયોગ. નિયંત્રિત સંવર્ધનનો પ્રયોગ કોના દ્વારા કરવામાં આવે? તો કે કૃત્રિમ વીર્ય સેચન દ્વારા કરવામાં આવે. કોના દ્વારા? કૃત્રિમ વીર્ય સેચન દ્વારા કરવામાં આવે. શા માટે કરવામાં આવે? તો કે સંકરણ માટે કરવામાં. સંકરણ જાતિઓ ઉત્પન્ન કરવા માટે. હવે એક વસ્તુ, પસંદ કરેલ નરનું વીર્ય, એક પસંદ કરેલ નરનું વીર્ય એ પસંદ કરેલ માદાના પ્રજનન માર્ગમાં શું કરવામાં આવે? દાખલ. કોના દ્વારા? તો કે સંવર્ધન દ્વારા. પસંદ કરેલ નરનું વીર્ય પસંદ કરેલ માદાના પ્રજનન માર્ગમાં દાખલ કરવામાં આવે. કોના દ્વારા? સંવર્ધન. આ વીર્યનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકો? કાં તાત્કાલિક કરવો પડે અને કાં થીજવીને કરવો પડે, કાં એનો તરત જ કરવો પડે અથવા થીજવીને કરવો પડે. હજી એક વખત એટલો ભાગ જોઈ લઈએ, આ ભાગ 2 વખત જોઈ લઈએ, બરાબર. પછી શું કરશું? તો કે આગળનો ટોપિક છે એની વાતચીત કરીએ. નિયંત્રિત સંવર્ધનનો પ્રયોગ કૃત્રિમ વીર્ય સેચન દ્વારા કરવામાં આવે. કોના દ્વારા? કૃત્રિમ વીર્ય સેચન દ્વારા કરવામાં આવે.
સંકરણ માટે એક પસંદ કરેલ નરનું વીર્ય પસંદ કરેલ માદાના પ્રજનન માર્ગમાં શું કરવામાં આવે? તો કે દાખલ કરવામાં આવે. કોના દ્વારા? તો કે સંવર્ધન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવે. આ વીર્યનો ઉપયોગ ક્યાં થાય? તો કે વીર્ય છે તરત જ કરવો અથવા થીજવીને કરવો. વીર્ય જ્યાં થીજવેલ હોય તેવા વિસ્તારમાં માદાને સ્થળાંતરિત કરી શકાય. એક ભાગની અંદર વીર્ય થીજવેલ છે તો માદા જ્યાં હતી ત્યાંથી સ્થળાંતરિત કરીને અહીંયા લઈ આવી શકાય. તેથી તેમનું ઈચ્છનીય લક્ષણ છે એ સમાગમ દ્વારા લઈ આવી શકાય. તેમનું ઈચ્છનીય લક્ષણ સમાગમ કરાવી શકાય. આ પદ્ધતિ દ્વારા ખામીઓ જોવા મળે તો તેમને નિવારી શકાય. એમાં કોઈ ખામીઓ જોવા મળે બરાબર તો તેનું નિરાકરણ કરાવી શકાય. MOET શું છે? તો કે મલ્ટિપલ ઇવોલ્યુશન એમ્બ્રોયો ટ્રાન્સફર ટેકનોલોજી પૂછાશે. નીટની અંદર અગત્યનો ટોપિક છે MOT નું ફૂલ ફોર્મ. આનો ઉપયોગ શું? તો કે એ એવો કાર્યક્રમ છે કે જેના દ્વારા ગૌ પશુ સુધારણા કરી શકાય, ગાયોની નવી નવી જાતો વિકસાવી શકાય અને દૂધ ક્ષેત્રે કઈ રીતના વિકાસ કરવો એના માટે આ સંસ્થા છે કામ કરી રહી છે. અને જો એની અંદર દૂધનું પ્રમાણ વધારવું હોય તો એની અંદર FSC નામનો અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ કરવાનો. આ ધોરણ 10ની અંદર પણ આવતું હતો અને ધોરણ 11ની અંદર FHH. F એટલે ફોલિકલ, H એટલે સ્ટિમ્યુલેટિંગ, H એટલે હોર્મોન્સ. તેના દ્વારા એને સારવાર આપવામાં આવે છે. મિત્રો આ અંતઃસ્ત્રાવ શા માટે આપવામાં આવે? તો કે આ અંતઃસ્ત્રાવ એટલા માટે આપવામાં આવે કે અંડપુટિકાઓનું પરિપક્વન થાય. જો અંડપુટિકા પરિપક્વ થાય તો આપણે પ્રજનનવાળા પાઠની અંદર તમને સમજૂતી અત્યારે મેળવો છો કે અંડપુટિકાઓ પરિપક્વ થાય તો અંડકોષનું શું થાય? સર્જન. જો અંડકોષનું સર્જન થાય તો પ્રથમ કેટલો અંડકોષ ઉત્પન્ન થતો હતો? 1. પણ આ FSC અંતઃસ્ત્રાવ આપવાથી શું થયું? તો કે 6 થી 8 અંડકોષનું સર્જન થયું. કેટલા અંડકોષ? તો કે 6 થી 8 અંડકોષનું સર્જન થતું જોવા મળ્યું. આપણે નિયંત્રિત સંવર્ધન છે એની અંદર હજી ફરીથી એક વખત તમને આ ટોપિક સમજાવું. એમાં એક અગત્યનો ટોપિક MOET, FHH જે ફોલિકલ અંતઃસ્ત્રાવ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હતો તે એ ખૂબ જ અગત્યના હતા. હવે પ્રથમ આપણે શરૂઆતમાં જોઈએ તો કૃત્રિમ વીર્ય સેચન દ્વારા શું કરવામાં આવે? તો કે નિયંત્રિત સંવર્ધન. હવે આ આપણી રીતના પ્રયોગ કરેલો છે. હવે આની અંદર સંકરણ કરવામાં આવે. સંકરણ કોનું? તો કે પસંદ કરેલ નરનું વીર્ય. હવે જે પસંદ કરેલ નરનું વીર્ય છે એને પસંદ કરેલ માદાના પ્રજનન માર્ગમાં દાખલ કરવામાં આવે. કઈ રીતના? તો કે સંવર્ધન દ્વારા એને દાખલ કરવામાં આવે. હવે આ વીર્યનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ? કાં તાત્કાલિક કરી શકીએ અને કાં એને થીજવીને કરવામાં આવે. આ તાત્કાલિક ને થીજવીને કોને કહેવાય એની માહિતી મેં તમને હમણાં આપેલી હતી. હવે વીર્ય જ્યાં થીજવેલ હોય એવા વિસ્તારની અંદર માદાને લઈ જઈ શકાય. વિજ્ઞાનની સાયન્સની ભાષામાં સ્થળાંતરિત કરી શકાય. બરાબર. તેથી તેમનું ઈચ્છનીય સમાગમ કરાવી શકાય. ઈચ્છનીય સમાગમ એટલે શું? તો કે તમારે જે લક્ષણો જોઈએ, તમારે જે નરના લક્ષણો છે એ માદામાં જોઈએ અને માદાના લક્ષણ નરમાં જોઈએ એ લક્ષણો તમે મેળવી શકો. આ પદ્ધતિ દ્વારા ખામી જોવા મળે તો તેને નિવારી શકાય. જો કોઈ ખામી જોવા મળે તો તેમને નિવારી શકાય. યાદ રાખજો MOET મલ્ટિપલ ઇવોલ્યુશન એમ્બ્રોયો ટ્રાન્સફર ટેકનોલોજી એ એક એવો કાર્યક્રમ છે કે જેના દ્વારા ગૌ પશુ સુધારણા કરી શકાય. શું કરી શકાય? ગૌ પશુ સુધારણા કરી શકાય. આ પદ્ધતિમાં ગાયને FHH અંતઃસ્ત્રાવ યાની કે ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન્સ એના દ્વારા સારવાર આપવામાં આવે જેથી અંડપુટિકાઓ પરિપક્વ થાય અને અંડકોષનું શું થાય? તો કે સર્જન. તેથી 6 થી 8 અંડકોષનું સર્જન થતું જોવા મળે. આને આ જ ટોપિક છે, ખાસ ધ્યાન દેજો.
નિયંત્રિત સંવર્ધનનો ટોપિક આમાં આ પ્રશ્નમાં આપણે આગળ વધીએ. પ્રાણીને સર્વશ્રેષ્ઠ માદા, પ્રાણીમાં સર્વશ્રેષ્ઠ માદાની વાત કરી. આ સર્વશ્રેષ્ઠ છે એ માદાની અંદર એટલે કે આપણે આખલાની વાત કરીએ. આ આખલો છે, આ આખલામાં કૃત્રિમ વીર્ય સેશન દ્વારા, કૃત્રિમ વીર્ય સેશન દ્વારા શું કરી શકાય? તો કે એને સમાગમિત એટલે કે સમાગમ કરાવી શકાય. 8 થી 32 કોષીય અવસ્થા, 8 થી 32 કોષીય અવસ્થા એટલે કે ફલિત અંડકોષ. આ ફલિત જે અંડકોષ છે એ ફલિત અંડકોષને શસ્ત્રક્રિયા વગર મેળવી શકાય, તેને સરોગેટ માતામાં સ્થળાંતરિત કરી શકાય. સરોગેટ માતામાં શું કરી શકાય? તો કે સ્થળાંતરિત કરી શકાય. આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ ઢોર, ઢાંકર, ઘેટા, ગાય, ભેંસ વગેરેમાં કરી શકાય. ઢોર, ઢાંકર, ગાય, ભેંસ, ઘેટા વગેરેમાં કરી શકાય. હવે જોઈએ માદાની વધુ દૂધ આપતી જાતો, જેમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું દૂધ. જો એમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા દૂધની અમુક જાત હોય, આ જાતમાંથી દૂધનું પ્રમાણ કેવું મળતું હોય? તો કે વધારે, માંસનું પ્રમાણ વધારે મળતું હોય આપતા આખલાઓ વગેરે સફળતાપૂર્વક એને સંવર્ધિત કરી શકાય. જેમાં માંસનું પ્રમાણ વધુ, દૂધનું પ્રમાણ વધુ હોય એવા આખલાઓને સફળતાપૂર્વક છે બરાબર એ સંવર્ધિત કરી શકાય. જેથી ટૂંક સમયમાં ટોળાનું કદ છે એ ટૂંક સમયની અંદર આ ટોળાઓના કદમાં શું થાય? તો કે ટોળાના કદ છે, આ ટોળાના કદની અંદર એની સંખ્યા વધે અને ટોળાના કદની અંદર શું થાય? તો કે સંખ્યામાં વધારો થાય. તો મિત્રો આપણો પ્રશ્ન તો નિયંત્રિત સંવર્ધન ખૂબ જ અગત્યનો અને મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. એની પહેલાંનો પ્રશ્ન જોયો તો આંતરજાતીય સંકરણ, એ ટૂંકમાં 2 માર્ક્સનો ટોપિક હતો. આ 4 ગુણનો ટોપિક છે, ખૂબ જ અગત્યનો છે. દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની નોટબુકમાં લખી લે અને કમ્પ્લીટ કરીને રાખે. ઓકે, આપણે આગળના લેક્ચરમાં મળશું.